اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں آپ کا لائبریری ٹیچر محمد وقاص پنجاب کالج حافظ والا صاحب سے مخاطب ہوں. اسٹوڈنٹ ہم نے کل کا جو ہمارا سوال تھا ہم نے ارتقاء پڑھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ زمانے قدیم میں جو پرنٹ سسٹم تھا وہ کیسا تھا، پھر تھوڑا وقت گزرا تو پھر پرنٹ کا سسٹم کیسا رہا، اور پھر دور حاضر میں پرنٹ سسٹم کیسا ہے، کس طرح کتابوں کی طباعت کا سسٹم کیا جاتا ہے، کس طرح کتابوں کو پرنٹ کیا جاتا ہے. آج ہم لائبریری کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے. لائبریری کی تاریخ مطلب کہ پرانے دور میں جو لائبریریاں تھیں کس قسم کی تھیں، کن شخصیات نے بنائی، اور ان میں مواد کس قسم کا مواد تھا، اس پہ آج ڈسکشن کریں گے. یہ میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں. اس سے پہلے شور بنی پال لائبریری کے بارے میں تھوڑا آپ کو تعارف کروا دوں تاکہ ایک سٹوری بن جائے، آپ کو ذہن نشین ہو جائے. اور اگر ہم ماضی کی بات کریں تو لائبریری کی تاریخ پہ اگر ہم دیکھیں تو لائبریری کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنی خود انسانی تہذیب. ٹھیک ہے، تو پرانے دور میں کیا تھا کہ لوگ جو تھے، عام لوگوں کی دفتر سے نالج جو تھا بالا تر تھا. ہر کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لائبریری میں جا سکیں اور لائبریری سے کیا ہے مواد حاصل کر سکیں اور نالج انکریز کر سکیں. تو پرانے وقتوں میں کیا تھا، جو عمرہ تھے، جو بادشاہ لوگ تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے پاس ایک ذخیرہ کرتے تھے کتابوں کا رکھتے تھے، اور وہ صرف انہیں تک لمیٹڈ تھا. اور اس لیے تھا کہ جو رعایا ہے، آگے جو لوگ ہیں وہ ان کی بات توجہ سے تبھی سنیں گے جب ان کے پاس نالج نہیں ہوگا. نالج کم ہوگا تو وہ کیا کریں گے جی، بڑی متوجہ ہو کے آپ ان کی بات سنیں گے. تو عام لوگوں کو لائبریری میں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی اس کی اہمیت بڑھی. تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ شور بنی پال لائبریری جو ہے یہ کیا ہے اور کس نے مطلب بنائی اور کب بنائی. ٹھیک ہے، تو شور بنی پال لائبریری جو ہے یہ ایک اشوری شہزادہ تھا، اور انہوں نے کیا کیا، اپنے پڑپوتے جو تھے ان کی یاد میں ایک لائبریری بنائی. اور وہاں پہ جو مواد تھا اس وقت یہ کاغذ سے ایجاد ہوا نہیں تھا، کپڑا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور درختوں کے پتوں پہ بھی لوگ نہیں لکھتے تھے، بلکہ اس وقت کیا تھا، مٹی کی تختیوں پر لوگ لکھتے تھے. اور اس دور میں جو لکھنے کا سسٹم تھا وہ خط میخی تھا. خط میخی کیا ہے جی، جس طرح آج آپ دیکھیں ہم حروف تہجی کہتے ہیں اور الفابیٹس کہتے ہیں، اس طرح یہ لکھنے کا اسٹائل جو تھا، اس لکھنے کے اسٹائل کا نام تھا کہ خط میخی. ٹھیک ہے، تو اس دور میں جو خط چل رہا تھا وہ خط میخی تھا. اور کرتے کیا تھے، مٹی کی تختیاں بنا کر انہیں دھوپ میں خشک کر کے آگ میں پھر پکا کے، مطلب اس کے اوپر لکھا جاتا اور پھر آگ میں پکا کے ایک لمبے عرصے تک انہیں سیو کر لیا جاتا. تو اشور بنی پال جو شخصیت تھی وہ بہت ہی مطلب علم رکھنے والی شخصیت تھی اور علم رکھنے والے لوگوں کے قدردان تھے. تو انہیں بہت زیادہ شوق تھا کتابیں اکٹھی کرنے کا. اور اس دور میں اسٹوڈنٹ کتابیں یہ جو ہے کاغذ سے نہیں بنتی تھیں، بلکہ اس دور میں کیا تھا، مٹی کی تختیوں پر مشتمل تھی. اور اس دور میں یہی چل رہا تھا سسٹم. اور مٹی کی تختیوں پر کیا کرتے، فار ایگزامپل یہ لائبریری سائنس کے ایک چیپٹر ہم لکھنا ہے تو مٹی کی تختیوں پر کیا کرتے، ایک پیج لکھا، ٹھیک ہے، جتنے مواد ہے، پھر دوسرا لکھا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10 پیج ہیں تو انہوں نے کیا کہ 10 تختیوں پر لکھا. اور لکھنے کے بعد کیا ہے اسے رسی کے ساتھ گرہ لگا دی اور اوپر لکھ دیا لائبریری سائنس. مثال دے رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوتا، ایک کتاب تیار ہو جاتی تھی. تو اس طرح یہاں پہ بھی شور بنی پال لائبریری میں بھی کتابیں مٹی کی تختیوں پر مشتمل تھیں. تو یہ کچھ میں نے پوائنٹس بنائے ہیں، اس طرح اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. اشوری قوم کی حکومت خلیج فارس سے لے کر بحر روم تک تھی. ٹھیک ہے، اور انہیں کیا تھا جی، مشہور شوری شہزادے نے خراسان کے مقام پر ایک لائبریری قائم کی. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انہیں کیا تھا، جو اشوری شہزادے تھے انہیں شوق تھا کتابیں اکٹھی کرنے کا. ٹھیک ہے، ان کی حکومت تھی تو اپنی حکومت انہوں نے کوشش کی کہ جتنا بھی مواد اکٹھا ہو سکے وہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا
کہ ان کے जो पड़पोते थे उन्होंने तरक्की देकर दुनिया की एक अजीम तरीन लाइब्रेरी का नाम उन्हें दे दिया और उनके साथ मंसूब हो गया कि दुनिया की कदीम तरीन और सबसे बड़ी लाइब्रेरी। स्टूडेंट, ये अक्सर एमसीक्यूज में सवाल आता रहता है कि दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरी कौन सी है। दुनिया की कदीम तरीन लाइब्रेरी अशूर बनी ख्वाल लाइब्रेरी है, ठीक है, और दुनिया की अजीम तरीन लाइब्रेरी भी यही है, ठीक है। तो फिर क्या था, अशूर बनी ख्वाल जो थे वो एक आलिम थे, और आलिम जो थे दूसरे उनकी कदर करने वाले थे, उनकी महफिल में बैठने वाले थे। उन्होंने क्या किया जी कि मुख्तलिफ इलाकों से मवाद इकट्ठा किया, और उस लाइब्रेरी में जो मवाद रखा गया वो मट्टी की तख्तियों पर मुश्तमिल था, और उन पर खत्ते मीशी पे लिखा गया, खत्ते मीशी के साथ लिखा गया। अशूर बनी ख्वाल जो थे मुख्तलिफ शहरों से किताबें खरीदते थे, मतलब वो अपना पैसा खर्च करते थे, और उन्हें शौक था कि मैं मवाद इकट्ठा करूं और अपनी लाइब्रेरी की जीनत बनाऊं, ठीक है। फिर इस तरह हर मौजू पर हजारों की तादाद में मट्टी की तख्तियां इकट्ठी हुई। मौजू क्या होता है, जैसे अब देखिए लाइब्रेरी साइंस एक मौजू है, केमिस्ट्री एक मौजू है, ठीक है। अब लाइब्रेरी साइंस पे अगर किसी ने लिखा है, मिसाल दे रहा हूँ, तो उन्होंने क्या किया कि 20 तख्तियों पर लाइब्रेरी साइंस की एक किताब लिखी और उन्हें घेरा लगा के रख दिया, और अशूर बनी ख्वाल ने क्या किया, वो किताबें खरीद ली, वो तख्तियां खरीद ली, और वहां से माइग्रेट करके मतलब उठा के क्या के मुंतकिल कर दी अशूर बनी ख्वाल लाइब्रेरी में, ठीक है। तो इस तरह क्या है, इस तरह हजारों की तादाद में मट्टी की तख्तियां वहां पे इकट्ठी होती रही। फिर क्या है जी कि उन्होंने क्या किया, जब देखा कि एक बेहतरीन लाइब्रेरी बन गई है, तो एक खास किस्म की शख्सियत जिसे लाइब्रेरी का मोहतमिम कहते हैं, वहाँ पे मतलब फिक्स किया कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने लाइब्रेरी की देखभाल करनी है, लाइब्रेरी को मुकम्मल टाइम दिया। और स्टूडेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अशूर बनी ख्वाल वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने लाइब्रेरी को बतौर पेशा मुतारिफ करवाया। बाकायदा क्या है, वहाँ पे लोग बैठे थे जो क्लर्क किस्म के, मतलब क्लर्क के जो काम मतलब वो हो गया, कातिब होते थे जो किताबें लिख के देते थे, ठीक है। और मुतरजम थे कि अगर किसी और जबान में किसी ने मवाद लिखा है तो वो क्या करते उसको उस दौर में जो खत मीठी चल रहा था उसमें कन्वर्ट करके वो मवाद इकट्ठा करते थे। इस तरह क्या है जी, अशूर बनी ख्वाल वो शख्सियत है जिन्होंने लाइब्रेरी को बतौर पेशा मुतारिफ करवाया, ठीक है। और फिर क्या है, जो अशूर बनी ख्वाल थे वो खुद अ, लिखने वाले थे, राइटर थे, खुद लिखते भी थे, ठीक है, मवाद काफी उन्होंने मवाद लिखा। फिर क्या हुआ, एक वक्त आया जब अशूर बनी ख्वाल इंतकाल कर गए, दुनिया से रुखसत हुए, तो जो फाते लोग थे जिनकी हुकूमत बाद में आई, तो उन्होंने क्या किया, ये सारे महल्लात लाइब्रेरियां सारी ये तबाह कर दी, क्योंकि उन्हें शौक नहीं था। अब देखें, एक दौर जैसे कि शख्स की हुकूमत आती है, वो शौक रखता है कि किताबें होनी चाहिए। कुछ है जो कहते हैं जी नहीं होनी चाहिए, लाइब्रेरी का शौक है, किसी को नहीं है। अब जिस दिन नहीं है तो वो तो ये कहेगा कि ये जो इमारत है इसमें जो किताबें पड़ी हैं फजूल है, ऐसी जो जगह जो है ना इन्होंने घेरी हुई है, इन्हें ख़त्म की जाए, इस इमारत को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए। तो उन्हें महसूस हो बाद में आने वाली हुकूमत को कि ये जी किसी काम के लिए इन्हें ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने क्या किया जी कि इन सारी इमारत महलात को गिरा दिया, और कहते हैं कि 1852 के सारे कदीमा की खुदाई के बाद हजारों की तादाद में मट्टी की तख्तियां वहां से बरामद हुई, और वो आज भी क्या है, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में आज जो मौजूद है, ठीक है। और दुनिया की जो बाकायदा पहली किताब है जो 22 तख्तियों पर मुश्तमिल है, ये भी आपके एमसीक्यूज में अक्सर आता रहता है कि 22 तख्तियों पर जो मुश्तमिल है उस किताब का नाम है एपिक्स ऑफ गिलगामेश, एपिक्स ऑफ गिलगामेश, ठीक है। ये पहली दुनिया की बाकायदा एक किताब थी जो 22 तख्तियों पर मुश्तमिल थी, और 22 तख्तों के ऊपर नीचे रख कर मवाद लिखा गया, और फिर उसे गिरा लगा के किताबी शक्ल दे दी, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थी अशूर बनी ख्वाल का तारुफ, उसकी लाइब्रेरी, ठीक है। उन्होंने किस किस्म का मवाद रखा हुआ था, किस किस्म के लोग वहाँ काम करते, उस दौर में किस तरह का मतलब जो रस्म खत था इस्तेमाल हो रहा था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा। कल तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।